Hi, Hello. Hi, ma'am. how are you? Hi, ma'am. How are you, ma'am? Yeah, I'm good. Thanks for joining, ma'am. Shall we start, ma'am? Yes. మ్యామ్ చాలా మందిలో చాలా హెయిర్ ఫాల్ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ నాకు కూడా కామన్ రీజన్స్ ఏంటి మేడం హెయిర్ ఫాల్ కి Make hair fall in the? Yeah. I think for you the reason will be the stress, being a doctor. ఎస్ మ్యామ్ Yeah, so hair fall అనేది it can be because of multiple reasons. First thing ఏమో it could be genetic. మన ఫ్యామిలీలో మన పేరెంట్స్ మన మటర్నల్ సైడ్ కానీ పెటర్నల్ సైడ్ కానీ genetic is the first reason. Secondly, nutritional deficiencies ఉండొచ్చు like iron తక్కువ ఉన్నా B12 తక్కువ ఉన్నా hemoglobin తక్కువ ఉన్నా. This is all ఓకే the nutritional deficiencies. The third aspect to it is hormonal, like thyroid, all these. They can be the another reason. ఇంకొకటి ఏంటంటే stress. It can be physical stress and even mental stress. Physical stress in the sense just after pregnancy, postpartum. It's a stressful condition. ఎస్ And yeah, dengue or any kind of fever, malaria and all, that's another stressful condition. And the mental stress. Now, with this fast paced life, with so much of mental stress, that's another reason for hair fall. So, hair fall, we have to evaluate all these and only then come to an exact conclusion, the root cause. Anedi. మ్యామ్ ఒకప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఇంత ఎక్కువగా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి హెయిర్ ఫాల్ I think the food habits, మనం ఈ మధ్య బాగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటాము కంపేర్ టు ద హోమ్ ఫుడ్ అండ్ స్ట్రెస్ అనేది పెరిగిపోయింది అందరిలో ఫాస్ట్ పేస్ లైఫ్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో జెనెటిక్ ఆల్సో లైక్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కి సే 60 years కి బాల్నెస్ వస్తే ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి 50 years కే రావచ్చు సో ఇట్స్ గెటింగ్ లెస్ ఇట్స్ బికమింగ్ ఫాస్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్సిక్వెంట్ జనరేషన్ ఓకే సో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ స్ట్రెస్ కింద చూడొచ్చా మేడం ఏంటండి మోస్ట్ కామన్ రీజన్ Stress and nutritional deficiency is the most common reason. Women lo generally nutritional deficiency untadi because it's X ఓకే chromosome lo it gets carried. So women have two X kada XX. So okay, X lo emana problem unna inkoka X will cover it up. So the women lo anedi it's mostly nutritional. For men it's mostly genetic because ఓకే వాళ్ళలో single X untadi. It's a X and Y chromosome. ఎస్ మ్యామ్ రైట్ రైట్ మ్యామ్ ఇంకోటి చాలా మందికి ఇదేంటంటే హెయిర్ ఫాల్ అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్ప ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఏం లేవు మేడం అట్లేం ఉండదు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎప్పుడైనా లాస్ట్ రెసార్ట్ ఉండాలి అండ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇస్ వన్ థింగ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తానికి కూడా డోనర్ ఏరియా ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం ఒక మల్టీవైటమిన్ ఇచ్చి మినాక్సిడిల్ there's a lot of taboo about it but it's a FDA approved this thing for hair growth basically ఓకే it increases the blood circulation so ఎక్కువ blood circulation పెరిగినప్పుడు our hair can take more vitamins and nutrients required సో ఎప్పుడైనా హోమ్ కేర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత వి గో ఫర్ లైక్ పిఆర్పి మీజోథెరపీ బేసిక్ ప్రొసీజర్స్ దాంతో కూడా తగ్గలేదు అంటే అప్పుడు లాస్ట్ రెసార్ట్ షుడ్ బి ఏ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఓకే మేడం పిఆర్పి ఎలా చేస్తారు మేడం పిఆర్పి ఏంటిదంటే ఎందుకంటే ఈ వీడియో నేను మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో మళ్ళీ చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు చూస్తారు సో పిఆర్పి అనేది ఏంటిదంటే వన్స్ ఒక హెయిర్ ఫాలికల్ ఊడిన తర్వాత ఆ ఫాలికల్ అనేది ఇట్స్ డార్మెంట్ ఫర్ 5 years. So after 5 years is when the hair follicle destroys. So once hair fall line within first 5 to 6 years, you can always revive the hair that's lost. So PRP లో ఏం చేస్తామంటే మన బ్లడ్ లో మనకి దెబ్బ తగలగానే we have a tendency to heal, right? So ఎస్ same so we take your blood, centrifuge చేస్తాము at a particular temperature, and then దాంట్లో growth factors, platelet rich plasma లో growth factors ని we inject it directly into your scalp. So ఓకే A is like shed ainayo, but they're in dormant phase. You can revive that in the span of 5 years. So it's your own blood. There is nothing from external that we're giving you. So it's యా completely safe. ఓకే మేము ఇంకోటి మీసోథెరపీ అంటే ఏంటి మేడం మీజోథెరపీ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ ని తగ్గిస్తానికి పిఆర్పి హెయిర్ రీగ్రోత్ కోసం హెయిర్ టు గ్రో బ్యాక్ హెయిర్ మీజోథెరపీ ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ ఇంజెక్టింగ్ మల్టీవైటమిన్స్ ఇన్ టు యువర్ స్కాల్ప్ బేసికలీ న్యూట్రిషన్ ఇస్తున్నాం హెయిర్ కి
చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఐ కెన్ టేక్ అ మల్టీవైటమిన్ అండ్ మై హెయిర్ విల్ గ్రో అని. కానీ మనం తీసుకున్న ప్రతి టాబ్లెట్ ఫస్ట్ లివర్కి వెళ్ళాలి, మెటబలైజ్ కావాలి. అక్కడ వీ హ్యావ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ లైక్ హార్ట్, లివర్, బ్రెయిన్. అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్ తీసుకొని వాట్ ఎవర్ ఇస్ లెఫ్ట్ దట్ గోస్ టు ద హెయిర్. So what we are doing is directly on to the scalp istunnam most of the nutrition that's needed. So hair fall tagguddi, thickness peruguddi. It's not really for regrowth. ఓకే. ఇంకోటి ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి చెప్పండి మేడం. అంటే ఎవరిలో మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు, దాని సక్సెస్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి? చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. Actually is very successful procedure because ఏమైతుందంటే we take hair from the occipital area వెనక నుంచి. This area is hormone independent area. So hormones అనేది it affects only the top crown area. ఇక్కడ ఎప్పుడు we don't have hair fall. So even the men who go completely bald వాళ్ళు షేవ్ చేసుకుంటారు, ఎప్పుడు జుట్టు ఇక్కడ ఉంటది. సో ఈ హెయిర్ ని తీసుకెళ్లి మనం స్కాల్ప్ లో ఐ మీన్ ఫ్రంట్ క్రౌన్ లో టెంపుల్స్ గానీ పెట్టామనుకోండి, ఇట్ రిటైన్స్ దిస్ నేచర్, పడదు. కాకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇఫ్ యూఆర్ అ స్మోకర్, blood circulation comparatively తక్కువ అవుతుంది. సో ఆ grafts initially have to take the blood. So that can be one reason for a failed transplant. So ఎప్పుడైనా no smoking for minimal at least for a month antam after a transplant. And second reason why it can fail is diabetes and ఇంకేమైనా comorbidities ఉంటే. But one more very important thing here is మనం transplant చేసిన hair ఎప్పుడు ఊడదు because it has a characteristic of this hair. Compare your other natural hair you can shed. So people will think transplant has failed. కాకపోతే ఆ హెయిర్ అంతే ఉంటుంది, పక్క హెయిర్ పడిపోయి మళ్ళీ స్కాంటినెస్ రావచ్చు. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా ఎప్పుడైనా యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మీజో గానీ ఆర్ పిఆర్పి డిపెండింగ్ ఆన్ ద నీడ్. ఓకే. దీని సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది మేడం? ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో చేస్తుంటారు కదా. మళ్ళీ 14 transplants చేసాం. We opened up in February. 14 transplants చేసాం. By God's grace, everything is good so far. So there's about 90% success, 90 to 95%. మేము అదేమన్నా సిట్టింగ్స్ లో లాగా ఉంటుందా, లేకపోతే ఎవ్రీ డే ఉంటుందా, అట్ ఏ టైం ప్రొసీజర్? హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆఫ్ సింగిల్ టైమ్ సెషన్. ఒకవేళ హెయిర్ ఫాలికల్స్ అప్ టు 2500 అయితే జస్ట్ టు బీ సేఫ్ we just do 2500 grafts per day. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ గ్రాఫ్ట్స్ ఎక్కువసేపు అనస్థీషియా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఎక్కువసేపు అనస్థీషియా ఇస్తాం వల్ల దే క్యాన్ బీ ఫ్యూ కాంప్లికేషన్స్. సో అందుకని వి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 2500 గ్రాఫ్ట్స్. జనరలీ అది సరిపోతుంది అంటిల్ అన్లెస్ యూఆర్ ఇన్ గ్రేడ్ 4, గ్రేడ్ 5 బాల్డ్నెస్, అంటే చాలా బాల్డ్ ఉంటే తప్ప. అప్పుడు 2 sessions లో పెడతాం. బట్ 2 sessions ఇస్ ద మాక్సిమం. సో యూ డూ ఇట్ అండర్ లోకల్ లోకల్. మెడిసిన్స్ ఎలా ఇస్తారు మేడం, ప్రీ ఆప్, పోస్ట్ ఆప్? So first pre-op into that you get your basic blood levels checked, like HbS-AG and HIV, B12, iron, diabetes. ఈ basic test check చేయించుతాము. Once all the reports are normal, అప్పుడు we start off with hair transplant. So we also give a test dose of local anesthesia to check if you are sensitive or anything. And then on the day of surgery when you come, shave చేస్తాం మొత్తం. షేవ్ చేసి ఆ పార్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని, so first 2-3 hours we'll take an extraction. Hair follicles కొంచెం తీయాలి ఫస్ట్, that's called extraction. తీసి we store it in platelet rich plasma, like as I just told you, blood తీసుకొని we make a platelet rich plasma, we store it in that so that the viability is better. దాని తర్వాత you go for lunch, all of us eat lunch, and then you come back. ఇంకొక 2-3 hours లో we implant it again. So it's about 6 to 7 hours procedure. ఓకే. తర్వాత కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి మేడం? సో పోస్ట్ కేర్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకోవచ్చా? మళ్ళీ హెడ్ బాత్ ఎప్పుడు చేయాలి? హెడ్ బాత్ 3rd day తర్వాత చేయమంటాము. బట్ ఇనిషియలీ ఆబ్వియస్లీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము బికాస్ విల్ బి పుట్టింగ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ కదా. సో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము, పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాము. సో మాక్సిమం ఒక 1 week ఉంటుంది బేసికలీ. సో ఆ స్కాబింగ్ పోతానికి ఒక 1 week పడుతుంది. ఆఫ్టర్ 1 week you're good to go. Most of them go on the 3rd day also after the head bath, but I think 1 week is మేడం హెడ్ బాత్ 3rd day. చాలా ఫాస్ట్. నేను ఇంకా 1 week 2 weeks అయినా ఉండలేమో. లేదు అంటే హెడ్ బాత్ అంటే షాంపూ పెట్టి ఏం రుద్దుకోరు, జస్ట్ వెట్ గాస్ తో వి క్లీన్ ఇట్ అప్. సో 3rd day డ్రెస్సింగ్ కి పిలుస్తాం మామూలుగా. పిలిచినప్పుడు మేమే గాస్ తో మొత్తం క్లీన్ చేసి వి సెండ్ ఇట్.
మ్యామ్ నార్మల్ ఎప్పుడవుతుంది? ఒక 1-2 మంత్స్ పడుతుందా ఇంకా నార్మల్ హెయిర్ లాగా? నార్మల్ హెయిర్ అంటే ఫస్ట్ పెట్టిన హెయిర్ ఇట్ హ్యాస్ టు షెడ్. సో ఎక్కడైతే పెట్టామో ఆ స్కాబ్ పోతానికి ఒక 10 days, 1 week to 10 days పడుతుంది. స్కాబింగ్ పోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ హెయిర్ ఇస్ దేర్ కొంచెం పెరిగి ఒక 1-2 months ఇట్ విల్ షెడ్. పోయి ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ న్యూ హెయిర్ గ్రోత్ హ్యాపెన్స్. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ 6 months. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు పెట్టింది పోయి మళ్ళీ దాంట్లో చూస్తుంది. ఓకే. Yes. రాలిపోతుంది, అది రాలిపోయి మళ్ళీ కొత్త హెయిర్ గ్రో అవుతుంది. సో ఒక 6 months ప్రొసీజర్ ఓవరాల్. మ్యామ్ కింద క్వశ్చన్ వచ్చింది మేడం, ఎంత టైం పడుతుంది? How long will it takes about 6 to 8 hours. ఓకే Yeah. మ్యామ్ ఇంకా దీని తర్వాత పోస్ట్ ఆప్ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మేడం? Post-op infections is the only complication, but to cover it up, as I told you, antibiotics ఒకటి ఇస్తాము. So ఓరల్ ఐవీయా మేడం అది? oral ఓరల్ is enough. ఓకే. Yeah. సో ఇంకా అదర్ దాన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎనీ అదర్ కాంప్లికేషన్ ఏమైనా చూసారా మేడం? Heel ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ. సో వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా మరి పడుకునేటప్పుడు ఎలా మేడం? పైకి అది పడుకొని డ్రెస్సింగ్ వేస్తాము, బికాస్ ఇక్కడ హెయిర్ తీస్తాం కదా. సో ఓకే. వి కీప్ స్ట్రైట్, ఓకే. బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న హెయిర్ షెడ్ కాకూడదు. సో యూ షుడ్ నాట్ టచ్ దిస్ టువర్డ్స్ ద పిల్లో ఆర్ ఎనీథింగ్. సో స్లీపింగ్ స్ట్రైట్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్. సో స్మోకింగ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మేడం అంటే ఖచ్చితంగా. యా స్మోకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. మ్యామ్ ఇంకా ఏమన్నా టిప్స్ చెప్పండి మేడం, న్యాచురల్ గా మన హెయిర్ ని ఎలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోగలుగుతాం I బిఫోర్ think డైట్ లైక్ జాగరీలో ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బెల్లం ఎక్కువ తింటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఫర్ హెయిర్. B12 లైక్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళైతే చికెన్ ఇస్ అ గుడ్ సోర్స్. లేకపోతే ఎగ్స్, ఆల్మండ్స్, స్పినచ్, ఇవన్నీ దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెయిర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకంటే వెన్ యూ ఎక్సర్సైజ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది పెరుగుద్ది. So when the blood circulation increases, there's more nutrition that your hair can take up. Massages could cheptamu, but the massage is also, it's not for the oil actually that helps. It's the massage that helps because blood circulation perigutti. So oil petkunna kuda we always say like in 1 hour you have to wash it. You should oil petkoni odlegodu. ఎందుకంటే ఆయిల్ పెట్టుకుంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మన సౌత్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ మనకు అలవాటు అది ఆయిల్ పెట్టుకొని రోజంతా ఉంటాం, రైట్? సో ఉంటే ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ అంతా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆయిలీ సర్ఫేస్ కదా, ఉన్న డస్ట్ అంతా మన స్కాల్ప్ మీద వచ్చి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఆయిల్ పెట్టుకొని 1 అవర్, మరి చాలా మంది ఆయిల్ పెట్టుకుంటే హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుందని ఇంత పెట్టుకుంటారు మేడం. అదే దట్స్ అ మిత్. సో ఆ హెయిర్ గ్రోత్ మసాజ్ వల్ల అవుతుంది, ఆయిల్ వల్ల కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి అయితే. ఆయిల్ వల్ల హెయిర్ ఏం ఎక్స్ట్రాగా ఏం గ్రోత్ అవ్వదు, ఏమీ కాదు. ఆ ఆయిల్ పెట్టుకున్నంతసేపట్లో మసాజ్ తో గ్రో అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఫ్రీక్వెంట్లీ కోంబింగ్ యువర్ హెయిర్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్. చాలా మంది లైక్ ఐ సీ ద పేషెంట్స్ కమింగ్ అండ్ సేయింగ్ కోమ్ చేస్తుంటే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని చెప్పి నేను కోమ్ చేయట్లేదు అంటారు. అవును. యా, సో దట్స్ అగైన్ అ మిత్. మ్యామ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది హెయిర్ సరిగ్గా లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ షేవ్ చేసుకోవడము లేకపోతే కర్లింగ్స్ కోసం షాక్ అవి పెడుతుంటారు బ్యూటీ పార్లర్స్ లో. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ లేడీస్ స్ట్రైట్నింగ్, స్ట్రైటనింగ్ కానీ ఇట్లా కర్వ్స్ లాగా. సో దానివల్ల హెయిర్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? యా చాలా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది దాంతో. బికాస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ క్లోజ్ టు ద స్కాల్ప్ కదా. సో ఆ హీట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కదా. సో కెమికల్స్ అండ్ ఆల్ దాంతో చాలా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు గెట్ ఇట్ డన్, we always advise them scalp నుంచి 1 inch వదిలేసి then get your treatment done. ఓకే. Yeah, don't scalp ని ఇప్పుడు టచ్ కాకూడదు. కానీ హీట్ కానీ డ్రైయర్ కానీ హెయిర్ డ్రైయర్ కానీ, ఈవెన్ హెయిర్ డ్రైయర్ ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిది. కానీ ఇప్పుడు హెయిర్ డ్రైయర్ కామన్ గా వాడుతున్నారు మేడం అందరూ, చాలా మంది. అందుకనే మనకి హెయిర్ ఫాల్ పెరిగింది. సో చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. నేనైతే ముఖ్యంగా తెలుసుకుంది ఆయిల్ పెట్టడం వల్ల హెయిర్ అంతగా గ్రోత్ అవ్వదు. పెట్టినా కానీ 2 hours లోపల ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు
డూ హెడ్ బాత్ 1 hour. అంటే 1 hour. Yes. Yeah. చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్, చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు. Yeah. Thanks. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Bye. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్.